سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد وشبهان الراجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام شيخ زين الدين البالي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى رؤي سيدنا المؤجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أبي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العبدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العبدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العبدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العروس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي إلى رئيس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني سيد الشيخ محمد سلمان إلى رئيس سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم أمتنا على ملتهم وأشرنا بزمراتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما للدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Wal hasilu iza wujida 'indal muta'allimi wahidun min hadhil alamati fa huwa amaratun 'ala anna qasdahu bi ta'allumihi ghairu wajillah. Walhasilu, dan bermula kesimpulannya, iza wujida, apabila didapati, indal muta'allim, di sisi orang yang belajar, didapati wahidun, satu macam, min hazihil alamati, daripada ini beberapa tanda, beberapa alamat, bahwa maka dia santri itu bahwa maka satu alamat itu amaratun ala anna qasdahu, yaitu amarah, alamat, tanda ala anna qasdahu, atas bahwasanya tujuan dia santri, bita'allumihi, dengan belajarnya, ghaira wajillah, bukan karena Allah. Yang lewat disebutkan oleh musannif, ada beberapa tanda orang yang belajar karena Allah. Maka apabila satu tanda jada, itu menunjukkan santri itu mengaji karena Allah, maka gurunya pun berdosa melajari dia. Ada berapa semalam? Mana Pak Hari? Tandanya ada berapa? Kalau dirinciakan semalam berapa? Yakbu ala syahwat, mutabi'an hawahu, mutakaliban ala raumid danah, ta'ata ilma fardi kifayah min qabli fardil ain, ilman, kemudian fa'ilan. Berapa dia? Hari berapa? 4 atau 5? 5. Ada 5 tanda, 5 macam tanda orang yang menuntut ilmu karena Allah. Yang pertama, yakbu ala syahwat, dia selalu suka dengan syahwat. 2, mengikuti hawa nafsu. 3, mengejar dunia. Dengan cara yang tidak diperbolehkan agama. 4, lemah pemikirannya. 5, mendahulukan fardu kifayah daripada yang fardu ain. Walhasilu, kesimpulannya, iza wujida indal muta'allimi, apabila didapati di sisi seorang santri, wahidun, satu macam saja, min hadhil umuri,
daripada min hazihil alamati, daripada ini 5 alamat, 5 tanda itu, bahwa maka ia amaratun, menunjukkan ala anna qasdahu, atas bahwa tujuan dia bita'allumihi, mengaji ke pondok, belajar di majelis ta'lim, ghairu wajhillah, bukan karena Allah. Coba sudah kalau dijelaskan, belajar kuliah, selalu berbuat salah, beribadah kuliah, kewajibannya kuliah. Kainah dia sudah jua rasanya dalam kitab sini. Kalau seorang santri malas berjamaah, kata Imam Ghazali, apalagi yang ilmu yang bisa dia amalkan. Coba pikir, ilmu yang mana yang dia amalkan? Ada din belajar? Ada. Sholat ada? Ada. Apalagi membangkang. Paham membangkang? Sudah diajak, kada mau, membangkang artinya melawan. Apa maksudnya nuntut ilmu? Nih, nyatakan apabila ada satu tanda ini, maka nampaklah kelihatan santri ini tujuan mengajinya karena Allah. Mun sudah karena Allah Ta'ala, gurunya pun melajari 4 berdosa. 4 berdosa. Ada yang disebut ri'ayah. Orang dalam hal ilmu mengamalkan, ada yang keuzuran. Ada keuzuran. Mun orang azan subuh mendengar reja, tapi diterusakan guring, itu kada uzur. Kada uzur. Lebih parah lagi ketika dibangunkan, dia tidak mau, bahkan membangkang. Parah lagi. Ini yang paling ringan di pondok, paling ringan deh. Muamalahkan di ilmu paling ringan adalah mulazamatul jamaah. Kamu pahamlah, dalam ilmu tasawuf, orang khalwat aja, orang khalwat ini itu kada boleh meninggalkan jamaah. Kada boleh meninggalkan jamaah. Orang khalwat. Artinya dia harus keluar untuk berjamaah, kembali lagi ke kamar khalwatnya. Kenapa? Karena ketika orang khalwat meninggalkan sembahyang berjamaah, maka akan bisa membawa mudarat lawan dirinya di saat dia khalwat. Kenapa? Salah satunya, dia mudah tertipu dengan setan, tertipu dengan jin-jin yang lain yang menggoda dia. Kenapa? Karena dia dari awal tidak mengerti kedudukan hukum.
Hukum khalwat apa? Hukum berjamaah apa? Paham? Supaya dipaham. Ini orang khalwat, paham? Orang khalwat aja kada boleh ninggalkan jemaah. Apalagi aneh, orang begitu pelajaran tinggi lalu berjamaah malas dada deh, kecuali unsur. Kecuali unsur. Nah, tinggal cara-cara orang berjamaah itu berbeda-beda. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an sekian puluh tahun di dalam hutan, tapi sidin sembahyang berjamaah, kada berjamaah. Apa? Makmumnya ada lain, yang belakang orang datangan daripada arwahul ambi, arwahul auliya, ada para jin yang mengikuti di belakang beliau, dan beliau tahu ini makmumnya adalah jin. Jin itu adalah bagian daripada sakalain, orang yang dibebani hukum, dan sah berjamaah jin imamnya, manusia makmumnya. Demikian juga sah berjamaah manusia imamnya, jin jadi makmum walau seikung, sah berjamaah. Kecuali kan bisa kededai ilmunya. Apalagi malaikat, makmumnya. Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mi'raj, naik ke atas langit, sembahyang di Masjidil Aqsa, makmumnya adalah para malaikat, para arwahul anbiya. Sah. Bisa ikan deh. Kalau itu kada bisa, jangan coba-coba ke meninggalkan berjamaah. Fama faidulaka fi talabil ilmi. Apa gunanya untuk ilmu? Gitu kalau Imam Ghazali, bukanlah aku, Imam Ghazali. Apabila sudah ini diintingakan, maka dia sudah mudah terpedaya oleh tipu daya setan di dalam kamar khalwatnya. Dikira iya, padahal bukan. Padahal bukan. Coba lihat, mana ikuti hawa nafsu, mana ini, mana itu. Wahia ayyakuna muqiban ala syahwati. Wahia, dan bermula ia, alamat-alamat, tanda-tanda menuntut ilmu tidak karena Allah, ayyakuna muqibban ala syahwat, adalah dia tersungkur. Asal mana tersungkur? Dengan kata lain, gemar, suka lawan syahwat, yang nyaman-nyaman. Coba di pondok cuma mencari nyamannya aja, nak beramian, enak ini dan itu, muqiban ala syahwat, muttabi'an hawahu, ngikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kadang di antara hawa nafsu itu
ngikuti hawa nafsu, otomatis syahwat adalah al-kaslu, malas. Wa ayyakuna musari'an fi talabid dunya akiban 'alaiha min ghairi tariqin mubahin syar'an. Ini rinciannya dia. Yang ketiga tandanya adalah dia musari'an, laju, bersegera fi talabid dunya, dalam mencari dunia. Sudah urusan dunia laju. Sudah urusan dunia laju. Akiban 'alaiha, malah akiban bagana bertahan 'alaiha, atas dunia, min ghairi tariqin mubahin, tanpa jalan yang dibolehkan syar'an, secara agama. 3. Yang keempat, wa ayyakuna mustaghilan bita'allumi fardil kifayati, dan adalah ia sibuk mengerjakan atau berbuat bita'allumi fardil kifayati, dengan belajar ilmu fardu kifayah. Kada belajar fardu ain, fikih, tauhid, tasawuf, sibuknya hanya belajar ilmu fardu kifayah, kan nahwi, seperti ilmu nahwu. Belajarnya cuma nahwu aja. Kada ada belajar fikih, kada ada belajar tauhid. Makanya kita beganding, tasrifan belajar, fikihnya belajar, tauhidnya belajar, walaupun nang cukup rendah. Ya sudahlah, alhamdulillah, fikihnya tangga ibadah, belajarlah tauhidnya, kifayatul mubtadiin. Coba jangan semata-mata belajar nahwu wasarfi, belajar fa'ala yaf'ilu fa'lan ninja. Namun sudah belajar jurmiyah, makanya naik lagi belajar fikihnya. Belajarlah kasyifatus saja. Orang di lain biasanya matannya aja, matannya safinatun najah. Nang kita pelajari memang safinatun najah, tapi kadang-kadang masuk ke dalam syarahnya kasyifatus saja. Belajar fikih, jangan belajar nahwu aja. Belajar jurmiyah, nahwunya, kemudian belajar fikih kada. Kalau orang aur belajar nahwu sorob ya terus, tauhid kada belajar, fikih kada belajar, tasawuf kada belajar, itu ngarannya mendahulukan ilmu fardhu kifayah daripada ilmu nang fardhu ain. Ilmu nang fardhu ain, fikih, tauhid, dan tasawuf. Bahasa lain, kita ini hendak sempurna beragama. Kita ini hendak sempurna beragama. Kesempurnaan dalam beragama itu adalah kesempurnaan dalam mengamalkan 3 macam. Yang pertama mengamalkan Islam, yang kedua mengamalkan iman, yang ketiga mengamalkan ihsan. Makanya rukun agama itu ada 3, Islam, iman, ihsan. Untuk kesempurnaan mempelajari Islam, belajarlah ilmu fikih. Belajar ilmu fikih. Untuk kesempurnaan iman, belajarlah ilmu tauhid.
Untuk kesempurnaan ihsan, belajarlah tasawuf. Namun kada kawa sempurna belajar fikih, tauhid dan tasawuf kecuali belajar nahwu, shorof, mantik dan balaghah, maka belajar ini adalah wasilah. Jangan belajar di sini aja terus. Nahwu, shorof ini, mantik, balaghah ini adalah ilmu alat ngarannya. Pahamlah, ilmu alat ngarannya. Alat napa? Alat membaca kitab. Dengan alat itulah orang bisa membaca kitab fikih, orang bisa membaca kitab tasawuf, orang bisa membaca kitab tauhid. Belajar agama itu akan lebih pas kalau dari bahasa langsung. Kalau ikam belajar, aku cukup aja belajar fikih bahasa Indonesia. Ada aja fikihnya, baca seorang gin bisa, cukup kada. Paham? Kenapa? Karena ada banyak bahasa kitab yang tidak bisa diterjemahkan secara pas oleh bahasa Indonesia. Paham deh? Ada banyak kosakata Arab kitab itu kada bisa diterjemahkan dengan secara pas dengan bahasa Indonesia. Nah, pelajarilah agama dengan bahasanya yang asli. Kenapa? Dengan bahasa aslinya itu, lalu dengan nahwu, shorof, kawa, supaya napa? Limaanin, supaya tahu maknanya. Makna sebenarnya, oh ini. Dalam kitab nakirah lawan ma'rifah aja berbeda. Bila nakirah pemahamannya begini, bila ma'rifat pahamannya begini. Kada kawa, kada belajar ilmu mantik lawan ilmu balaghah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu dipenuhi dengan balaghatul kalam. Kalam Quran itu kalamun balighun. Quran itu kalamnya, urutan kalimatnya, kata-katanya itu balighun, sangat balaghah. Bukan balagh aja, bukan balaghah biasa, tapi balighun, sangat balaghah. Kada kawa mempelajari Al-Quran dengan terjemahnya, kada bisa. Harus bahasa langsung, bahasa Al-Qurannya. Lalu ini balaghahnya ini, mantiknya ini. Kenapa? Karena ada banyak orang memahami agama hanya dengan membaca buku. Apalagi zaman sekarang, kitab apa nang kada diterjemahkan? Ya. Kitab napa nang kada diterjemahkan? Mulai kitab nahwu ada terjemahnya, kitab shorof ada terjemahnya, mantik ada terjemahnya, balaghah ada terjemahnya, i'anatut thalibin ada terjemahnya, Fathul Qorib ada terjemahnya, Ihya Ulumuddin ada terjemahnya, Hikam ada terjemahnya, Risalatul Qusyairiyah ada terjemahnya. Seberataan rata-rata ada terjemahnya. Lalu ikam mencukupkan diri dengan membaca terjemah sesat. Pahamlah, sesat. Kenapa? Ada bahasa terjemah Indonesia nang Arab kada kawa diterjemahkan secara pas dengan bahasa Indonesia. Artinya apa? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu belajar, la bil qiraah,
bukan dengan membaca. Nangaran belajar itu ada guru, ada murid, lalu ngarannya talaqqiyan wa musyafahatan. Bahadapan lawan guru, batalaki, guru mengucap, murid menerima. Perjumpaannya ada. Hati-hati. Makanya ada sebahagian orang mengatakan bahwa Albani bukan seorang muhaddis, tetapi Albani itu adalah kutubuku, orang yang meneliti hadis dengan membaca kitab-kitab hadis, memahami kitab-kitab hadis, akhirnya dia bisa berkesimpulan mentakhrij hadis, mentarjih hadis. Ini sudah di luar dari kaidah ilmiah. Makanya Albani laisa muhaddisan. Albani bukan seorang muhaddis. Dia tidak berhak mentadifkan, merajih hadis, melemahkan ini hadis, mentakhrij hadis, tidak berhak. Kenapa? Pintar membaca aja. Habis membaca kada boleh? Boleh. Silahkan orang membaca. Tapi mana nang zahir dipahami? Silahkan. Tapi mana nang kada zahir harus ditanyakan. Tanyakan. Kada bisa kamu ada guru. Belum yang disebut dengan talaqi guru. Dulu kami belajar kitab ngarannya Zadul Muttaqin, karangan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kitabnya tipis, tapi sekian bulan hanya tamat. Kalau hanya baca kitabnya, jelas ya tuntuk. Dan ada kitabnya orang berjuang. Karena itu berian guru juga. Paham? Hati-hati, karena sekarang zamannya orang sangat mudah untuk mendapatkan ilmu, sangat mudah. Itu sebuah nikmat Allah, pahamlah, sebuah nikmat Allah. Namun hati-hati, jangan terjebak, jangan tertipu. Gampang gampang. Kamu nukar terjemah Ihya, nukar terjemah I'anah, ada. Terjemah Fathul Mu'in, Fathul Qarib ada. Malah terjemahan kitab bahasa fikih itu Minhajut Tholab ada terjemahannya. Kadada. Tinggal duitnya aja ikam. Hibak kan berapa lama. Ikam kawamu hujah ulama. Kawamu hujah. Tapi ilmumu tidak benar. Ada nang sesat kan. Man laisa lahu syaikhun wasyaitanu syaikhuh. Orang yang tidak berguru maka syaitanlah gurunya. Syaitanlah gurunya. Lalu belajar alat. Nahwu, shorof, fikih, mantik, balagah, arud, bayan, dan seterusnya. Ini ilmu alat. Ilmu alat ngarannya. Kuati alat supaya membaca kitab bisa lancar, lalu tinggal memahami aja lagi. Tinggal memahami aja lagi. Kenapa? Nahwu sorobnya biris. Tinggal memahami aja lagi. Tapi jangan larut belajar ilmu alat aja, asik ilmu alat aja. Tapi kada belajar fikih, kada belajar tauhid, kada belajar tasawuf, lupa tak. Kamu paham din? Ulama pengarang aja, ulama penyusun nahwu, penyusun mulai tasrifan,
mulai jurmiyah, mutamimah dan yang lain-lainnya itu selalu menyusun kata-katanya itu kada pernah keluar daripada ilmu ma'ani, kemudian selalu ada makna yang tersirat, selalu ada hubungannya dengan ilmu tasawuf. Ada sebuah kitab ini karangan Imam Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi ngarang kitab, atau kada kalau salah Imam Ibnu Ajibah ada juga ngarang kitab itu. Napa? Mensyarahkan Jurmiyah. Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah itu pengarang kitab Iqazul Himam, syarah kitab Hikam. Ngarang kitab sedih. Ngarang kitab syarah Jurmiyah dalam tasawuf. Mensyarahkan Jurmiyah tapi dengan pemahaman tasawuf. Artinya pengarang Jurmiyah ini orang wali, susunan kata-kata dalam Jurmiyah itu adalah maknanya tasawuf. Kadang ngalih-ngalih dinai kalamuna labzun mufidun kastaqim. Kalam kami itu lapas nang memberi faedah, kastaqim seperti istaqim. Artinya nangaran bepandiri itu jangan terlalu panjang dan berfaedah. Ka istaqim seperti istaqim. Nah, nang go maksud adalah si pengarang kitab nahunya, pengarang kitab sarofnya, dan yang lainnya, mereka pun menyusun ternyata ada hubungannya dengan tasawuf. Masa orang belajar Jurmiyah, orang belajar mutamimah, kada belajar fikih, kada belajar tauhid, kada belajar tasawuf, itu aneh. Kalau ya manusia itu beda-beda. Ada nang hobi banget matematika, ada nang hobi banget belajar tasrifan, ada nang hobi banget belajar nahwu, ada. Itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Orang harus ada punya kelebihan, salah satu daripada keilmuan. Ada kita ini serba kurang nih, pahamlah. Kadada punya girah nang bujur-bujur dalam satu pan. Ada lekam girah. Oh, si gairah semangatnya adalah fikih, sehingga kitab fikih itu matan fikih, semua matan fikih dihafalnya. Apa masalah fikih tanyakan aja, nang dijawab paling dijawabnya dengan syair, lagu akannya kena jawaban. Kenapa? Karena ini hobi fikih, hobi fikih. Ada nang hobi tasawuf, sehingga apapun permasalahan tasawuf, kitab-kitab matan tasawuf dihafalnya, termasuk ini Hidayatul Atqiyah. Ada matan tasawuf lain dihafalnya, diantaranya adalah Kitabul Hikam. Hikam itu matan ngarannya deh, syarahnya banyak, hafalannya ini hafal. Begitu ada pertanyaan, cukup ini menjawab dengan syair, syairnya ini. Kita apa? Kita apa? Iya. Kenapa? Karena kita, gairah kita, girah kita masih bercampur-campur.
bukan karena Allah, tapi bercampur-campur. Belajar aja ngantuk, ya apa? Belajar aja guring, seakan-akan kader kami belajar, buktinya ngantuk. Ada coba orang, ada hobinya bernyanyi aja, bernyanyi itu. Sehingga ia bisa menjadi pengarang lagu, ini hobinya nyanyi, keahliannya nyanyi. Kita punya keahlian apa? Keahlian apa? Seberataan pas-pasan. Itu syukur mun pas-pasan. Kurang. Sorobnya kurang, nahunya kurang, fikihnya kurang, iya itu. Nah, kemudian wal ma'ani, belajar ilmu ma'ani, bagian daripada ilmu balaghah. Ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan, itu bagian daripada ilmu balaghah. Karena hadis Quran itu mengandung ilmu ma'ani, wa tibbi, dan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Belajar nahu, belajar sharaf, belajar ilmu kesehatan, belajar ilmu pengobatan qabla istighalihi bita'allumi fardil kifayain, sebelum dia istighal, sibuk melaksanakan, sibuk mencari bita'allumi fardil kifayain, dengan belajar ilmu fardul ain. Awil amali bihi, atau mengamalkan dengan fardhu ain, sebelum dia mengamalkan fardhu ain. Kenapa fardhu kifayah nang digawi, fardhu ain aja belum? Dulu kan fardhu ain amalan tuh, dahuluakan nang fardhu ain hanya fardhu kifayah. Wa yurwa anna rajulan jaa ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, alimni min ghoraibil ilmi, ya Rasulullah, lajari ulun ilmu nang gorib. Dodolo kayaknya dulu kan mencatat dulu bahasaku garib dulu. Lajari ulun ya Rasulullah ilmu nang garib. Apa garib? Hadis Nabi, bada'al islamu ghariban, Islam ini datang dalam keadaan gharib. Wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali gharib. Ini diolah dalil oleh orang Wahabi. Kita arti itu loh. Ja'al islamu, bada'al islamu ghariban, permulaan Islam itu dianggap gharib. Gharib itu aneh, ganjil. Kenapa? Ya karena orang kadang ngerti, lalu dianggap ini aneh. Wasayaudu ghariban, dan agama Islam itu akan kembali dianggap aneh.
Ya nang kita ini Wahabi, Jawa kita ini dianggap orang aneh. Kada usah bingung lagi. Kita kembali kepada kemurnian agama walaupun kita dianggap aneh. Itu dirimu nang menganggap aneh. Kada momennya bukan itu pahamannya. Nah, Pak Gharib itu aneh, ganjil. Ya Rasulullah, lajari ulun ilmu nang aneh-aneh, nang ganjil-ganjil. Mulai dulu sudah, mulai zaman Rasulullah juga anak belajar, anak nang Gharib, ja ketujuh. Mencari nang ganjil-ganjil. Ujar Rasulullah, masanata pirasil ilmu. Nabi kada melarang juga. Kada melarang juga Nabi. Cuma dijawab Nabi dulu, masanata pirasil ilmi. Apa yang engkau perbuat pada dasar ilmu? Ikam sudahlah ya Nabi, dasar ilmu dipelajari. Rasul ilmi ini sudahlah belajar. Lalu betakun berarti nyata belum. Faqala wa ma rasul ilmi, maka berkatalah laki-laki itu, ya Rasulullah, apa rasul ilmi? Dasar ilmu itu apa? Pokok ilmu itu apa? Kepala ilmu itu apa? Mun betakun ini ngarannya kada mengerti. Mun kada mengerti ini berarti kada belajar. Iya, datang ke guru betakun nang Gharib. Datang ke guru betakun nang Gharib. Masanata pirasil ilmi. Dedol belang betakun rasul ilmi. Mun betakun rasul ilmi ini berarti kada paham. Lalu dijawab oleh Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, hal arab tarabba, apakah engkau sudah mengenal Tuhan? Hanya bahasa kita, ikam sudahlah belajar sifat 20. Kenapa? Datang betakun ke guru tentang Nur Muhammad. Belajar garang dulu sifat 20. Orang tidak akan pernah mengerti bahasa Nur Muhammad selama kada masak ilmu sifat 20. Kenapa? Itu pahamnya. Kada akan pernah paham belajar Nur Muhammad selama kada masak, kada mengerti sifat 20. Timbul betakun tentang Nur Muhammad. Belajarlah sifat 20. Dak aja mah meraya ya sudah. Paham lah. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Saking bahasa anunya tuh. Bahasa orang Wahini. Bahasa kasarnya ini Wahini ini sudah tetilanjang. Mati tetilanjang tuh di mana-mana, dibuka di sini, dibuka di situ, di media sosial. Nada kayak itu. Nada kayak itu. Anggaplah dene bola grup kajian Nur Muhammad. Datang di mana? Grup ngaji Nur Muhammad lewat grup. Hal Arab tarabah, ikam sudahlah mengenal Tuhan. Maksud kita sekarang sudahlah belajar sifat 20. Sudahlah tuh. Qala na'am, nggih sudah. Nah, qala ma sana'ta fi haqqihi, kalau engkau sudah mengenal Allah, apa yang engkau perbuat terhadap hak Allah? Sudahlah memakai sifat 20. Kayak bajar makainya parah ya dina.
Pahamlah. Sudahlah belajar sifat 20, sudah. Bisalah nyimpulkan, napa kesimpulannya sifat 20 ini. Cara mengamalkannya kada bisa aja mahasana tapi haqqi ta'ala. Apa yang sudah engkau perbuat terhadap hak Allah. Jawabannya apa? Masya Allah. Belum artinya itu. Faqala, lalu berkatalah laki-laki itu, Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dah ditakuni lagi oleh Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, hal araftal mauta, apakah engkau mengenal kematian? Kamu tahulah aja Nabi lawan mati. Tahu lawan mati. Wala na'am nggih tahu. Napa mati itu? Mati itu apa? Ya mati, orang mati itu bang salah nih. Mati itu adalah firaqul ruh anil jasad, berpisahnya ruh dari jasad, mati. Mun ikam sudah tahu kematian dengan segala paham kematian. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang takut kematian adalah orang yang tidak mengerti mati. Kalau orang yang mengerti dengan kematian, maka dia tidak akan takut dengan mati itu. Pahamlah sudah kematian. Apa hanya sekedar memahami mati itu, firaqul jasad, firaqur roh anil jasad, berpisahnya roh dari jasad, ingat situ aja kah? Kalau hanya memahami ingat situ aja, itu sama aja lawan ayam. Ayam mati, roh ayam keluar ingat situ. Artinya orang harus paham ma ba'dal maut, apa garang sesudah kematian itu. Wa ma hayatul barzah, nang kaya apa garang kehidupan alam barzah itu. Wa ma nikmatul qabri, nang kaya apa garang nikmat kubur itu. Wa mal azabul qabri, apa itu azab kubur? Paham sudahlah. Garib kada. Ada usah. Pahami dulu mati itu nang gaya apa, kehidupan alam barzah itu nang gaya apa, nikmat kubur itu kayak apa, azab kubur itu kayak apa. Sudahkah ngerti? Nggih, sudah ngerti. Ma'adatta lahu, apa persiapanmu? Kamu sudah tahu. Ma'adatta lahu, apa persiapanmu untuk kematian? Qala masya Allah, sesuatu yang dikehendaki Allah. Nggih, sulun sudah ada. Sesuatu yang sudah dikehendaki Allah. Artinya belum mantap lagi bekal, karena menjawab kada bahasa orang ini kada jelas, kada spesifik, kada nyata jawabannya. Masya Allah, terserah Allah Ta'ala. Itu kan bahasa kita, Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Munang kayak ini caranya, ujar Rasulullah, izhab, pergilah kau. Pergi. Fahkum mahunaka, mantapakan dulu. Ma, ilmu hunaka yang di sana. Ini mantapakan ini dulu. Hanyar betakul nanggari.
Datang-datang belajar hendak menakuni Nur Muhammad, takuni sifat, belajar sifat 20 dulu, mantap akan dulu. Paham salah? Ini bagus soal hadis ini. Izhab, dah. Mohon maaf, kada kau melajari, pergi aja ikam, pahkum mahunaka, mantapkan. Pahkum itu jangan hukumkan, mantapkan. Mahunaka, ilmu yang di sana itu. Mantapkan dulu, belajar sifat 20, belajar ini mantapkan dulu. Nah, namun sudah mantap, summa ta'al, kemudian kemarilah engkau. Summa ta'al, kemudian kemarilah engkau. Jakanya ikam nenai hanyar di pondok tamat mutamimah. Tuntung boleh ke kampung anak belajar kitab hikam. Kami guru enak belajar kitab hikam. Bah muha. Dikira hikam nyaman, kitab hikam itulah. Kan pahamlah kitab hikam. Menikam membaca itu gampang aja, terjemahkan sin banyak kan buku terjemah hikam itu, pahamlah. Syarahnya pun terjemahannya banyak kayak juga. Pahamlah. Memakainya, cara makainya pahamlah. Likulli syai'in miftah, mengatakan. Setiap sesuatu tuh ada cara. Kuncinya dulu, ini kuncinya ini. Enggak ada dapat kuncinya, ini kayak apa nak buka. 10 kali tamat kitab hikam kita kau pakai. Kenapa? Bicaranya bicara ilmu tasawuf filsafat, pahamlah. Itu bagian daripada tasawuf filsafat. Berarti orang sudah mengerti makanan kenyang, sudah mengerti banget apa yang disebut dengan sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah dan lainnya, mengerti banget apa itu fana, apa baqa, apa itu jama, apa itu firak. Mungkin ngerti dah harapan kembal. Itu hanya penjelasannya, kuncinya belum. Koni oleh guru, ya dah ini trennya belajar kitab hikam, pandirwara ikam judulnya kita. Buktinya nampak hikam dipelajari, kreditan jalan. Bodoh. Hikam mengajari sik billah, jangan berpegang lawan Allah, berpeganglah lawan Allah, jangan berpegang lawan amal. Aku aja ngeredit jar kau aja ini ngeredit nih bulanan ada jagawian nih berpegang lawan amal ngarannya. Ada rumusnya. Orang mengamalkan hikam lalu berkreditan udah ada. Paham? Alamatul i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Itu pemulaan dihendak Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikam. Itu dulu. Alamatul i'timadi 'alal amal, tanda orang berpegang lawan amaliyah adalah kurangnya harapan lawan Allah ketika terjadi sebuah kegelinciran. Orang nang bujur berpegang lawan Allah, kondisi apapun tetap berpegang lawan Allah. Dia kada pernah berpegang lawan bacaan, dia kada pernah berpegang lawan bacaan Quran, kada pernah berpegang lawan amaliyah ini. Orang kada boleh bila inya merasa banyak beribadah, rasa pengabulan doa. Bila inya maksiat, rasa kada kabul doa. Itu ngarannya i'timad 'alal amal. Orang i'timad Allah tuh kada dipengaruhi oleh amal apapun. Bisalah caranya. Bangganya maka melewar banget. Alhamdulillah ya. Bertigaan aja belajar kitab hikam. Paham lah.
kada pangjat bahu. Yang kada paham itu tuh dibanggakan. Lah. Neja dulu rasul ilmi aja dulu, mantap aja dulu. Rasul amalnya dulu, mantap aja dulu. Rasul ilmi, rasul amal. Summa ta'al, baru kembali. Ayo ke sini aja Nabi. Kenapa? Gampang aja Dina. Mun sudah ini mantap, kamu tinggal menyatil aja. Paham gak? Ikam sudah bisa lah. Tambah HP itu bisa, ininya sudah ngatik bisa ini. Menyatil lagi ini aja. Kamu kuncinya kamu HP ini aja. Ini wah nyaman banget, plok, nyaman banget. Cuma kuasai dulu dasar-dasarnya dulu. Dasarnya ini, dasarnya ini, dasarnya ini. Setelah dasarnya raksuknya nih. Ayo. Maka timbullah kalimat ayat fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa dulu. Allah akan memberikan pengajaran ilmu laduni lewat sipulan, lewat mimpi, lewat ini, lewat ini. Tapi pulang. Orang kadang-kadang ilmu nanggarib ini memang ketujuh. Nah ketujuhnya ini tergantung anak bagak kah, anak apa. Kenapa? Jiwaku emang gitu jiwa dulu deh. Aku ketujuh ilmu qorib. Ilmu qorib ketujuh. Tapi bukan berarti ini kan belajar Anda ketujuh qorib. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus dipahami. Paham din? Aku sampai belajar hendak garib 3 tahun lah. Pernah betakun lawan buguruan almarhum tuan guru sipulan kada sampai. Almarhum juga sudah. Pai betakun. Kai karena peranahnya pakaian lawan aku. Ngaran angin tuh nang apa? Garib kalau mau tangun ngaran angin. Ada lagi kamu belajar hendak tahu ngaran angin. Bil naon garib ngaran itu tuh garib. Asin gede betakon wa ma rasul ilmi karena sudah belajar fikih. Paling kita mursidin umur ikam berapa? Paham soal? Jawaban ini judul umurmu berapa? Karena bahasanya ini tatakunan, jangan-jangan ini takunan melebihi umur. Paham lah? Umur 10 pandir kawin. Ini ngarannya pandiran melebihi umur. Paham lah? Zaid pandir kawin, bah. Lebih pandiran melebihi umur ngarannya ini tuh. Awalnya sidin lalu bertakun, wa ma umruka, kamu umruka berapa umur? Saat itu dinai umurku 18 tahun. Umur ulun 18. Udah cukup umurnya, nah bisa ada. Kada cukup umur sih. Udah cukup. Kenapa? Karena orang ada yang disebut dengan dinai bahasa dalam ilmu psikologi ngarannya kejiwaan. Ketika orang umur pemuda itu semangatnya membara. Pahamlah. Ketika orang semangatnya membara, kadang gak bisa lagi membedakan. Gak bisa lagi ini kayak itu. Keranya asa membara aja, jakanya banser itu. Yang penting menyalurkan bantuan, kadalah lagi tata caranya kayak ini, kesemangatan. Lalu tas sumbelit. Paham? Artinya apa? Ada yang disebut dengan pengelolaan emosional, pengelolaan diri, pendewasaan diri. Adatullah
Sunnatullah, umur para nabi itu diangkat 40 tahun. Nabi diangkat umur 40 tahun, si fulan diangkat 40 tahun. Kenapa? Karena kalimatnya dalam Quran, walaqad makkannahu fil ardi, tamkin sudah. Dalilnya belajar ini, bukan paham seorang, kok belajar ilmu tamkin. Walaqad makkannahu fil ardi, sungguh dia sudah kami tamkin, sudah mantap, jiwanya ini sudah mantap. Orang kalau umur belum 40 jiwanya masih label. Makanya paling-paling keanuman kelajuan. Biasalah. Akhirnya apa? Akhirnya kayak nagin di sini. Aku menjelaskan di sini. Blok ini gambarannya aja. Gambarannya aja, tapi bukan ilmunya. Itu gambarannya. Umur kada sampai karena kada kawa mengendalikan diri. Nah, pegarang dit, yang paham dit. Di situ kena bila aku dapat itu, dapat seluk beluknya, aku akan bisa dapat ilmu. Ngarannya ilmu sa'ah angin, sepuh angin, ilmu menepis angin, ilmu tembus angin. Itu ujung-ujungnya pahamlah. Sidin tahu. Sidin tahu. Kenapa? Karena rumusnya di mana ada lubang, sehalus-halus lubang, angin bisa masuk. Terdapat oleh perampok, kemudian ilmu nangka itu terdapat oleh maling, yang timbul maling ada dalam rumah. Lawang ada bubuka aja, apa ada pojen mana masuk jalan tewa-tewa atau gini. Kenapa? Ada angin kawa masuk. Wajar, harus mungkin harus dewasa, kada kawa diandaki bubuhan nang anum-anum. Buktinya, aku hari ini didatangi orang, dan itulah pengalaman diri, makanya tahu. Ternyata pengalaman itu kembali datanglah seseorang. Hendak tahu apa? Hendak mencari ilmu bahilang kan dengar ada supaya jangan kelihatan orang. Baju orang ini hendak kemana-mana berjalan supaya jangan ketahuan. Ya ajar nyaman juga pesawat kada kelihatan orang ajar. Gila, kamu kada masuk akal itu. Kada gitu. Karena akalnya hidup. Nak mencari ilmu bahilang, kada kelihatan orang, sehingga bisa berbuat ini, berbuat itu. Itulah ngarannya kada bisa mengelola emosional. Mentepakan dulu. Pahamlah. Tepakan dulu. Summa ta'al, kemudian kembalilah aja Nabi kena aja Nabi kula jari nu'allimuka min ghoraibil ilmi, akan aku ajari engkau ilmu nang garib-garib. Bahasa kita layak sudah, layak akan dulu. Ya gampangnya ya ayat tadi, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa aja dulu lawan Allah, amalkan aja dulu ilmu nang ada, karena Nabi mengatakan man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Amalkan ada. Orang bahari dia mengamalkan sunat wudu aja. Amalkan dulu mantap akan sunat wudu. Batal bodoh sembahyang, batal bodoh sembahyang, batal bodoh sembahyang. Akhirnya apa? Inya mengamalkan ilmu mantap karena Allah apa? Warasahullahu ilma malam ya'lam. Diberi Allah ilmu nang ini kada belajaran, timbul datang orang dalam mimpi melajarinya ilmu ini. Ta'al pahkum ma
hunaka summa ta'al nu'allimuka min ghoraibil ilmi. Malah kan aja ada dulu nang garib-garib tuh datang sorangan jadi nih. Paham lah. Nah, berjamaahnya 40 hari, berjalan 40 hari. Sunat wudunya sudahlah ininya sudahlah dulu. Kalau usah nang pandir-pandir ini aja dulu, naman amila bima alima. Mantapakan ini aja dulu, batal wudu sembahyang, kadang alih kada pandirnya. Ayo amalkan bujur-bujur, batal wudu sembahyang 2 rakaat, batal wudu sembahyang 2 rakaat. Ilmu nang gampang. Pah kumahu nak mantapakan itu tuh. Habis. Kemudian wakaza, nah adalah iza taraka sholata jama'atan min gairi uzri. Jelas kada bacaannya? Jelas. Demikian juga ciri orang nuntut ilmu kada karena Allah, dia meninggalkan berjamaah tanpa usur, dibawai membangkang pulang, udah mau kada layak lalu kau berada di sisiku. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.